संतोषी माता व्रत गोटे बुढ़ा थिला तार 7 गोटी पुओ थिले। सेमानंक मध्यरु बड़ 6 पुओ जाक रोजगारिया और सान पुओ बेरोजगार थिला। बुढ़ा रोजगारिया 6 पुओं को रोषेई करी खाइबाकू दिए और सेमाने खाई सारिबा परे शेषरे जहा किछि बळे ताकु से निकर्मा को खाइबाकू दिए। से पुओटी अति सादासीधा और निछंदिया थिबारु मनरे किछि धरे नाही। दिने सान पुओ ता स्त्री को कहिला, देखुछ मो माँ मोर केते स्नेह करुछि। स्त्री कहला, हाँ हाँ ता नुहे तो कौन, समस्तक बड़का अईठा से तुमको खाइबाकू दउचंती। कथा शुणी पुओ कहला, अरे जा एकथा केबे होई न पारे। मु जे पर्यंत निज आखिरे न देखिछि ता कथा को जमा विश्वास करिबे नहीं। बहु आसी आसी कहला, अच्छा देखिबो परे जाई मानिबो मु सत्य कहूछि कि मिछ कहूछि। किछि दिन पर एक बड़ पर्व पड़िला। यात्रा शुभ दिन रे निजे खाइबा जिनिस लड्डू तैयारी कला। एही सुजोग रे निज स्त्री कथा को परखिबा पई सान पुओ मुंड बिंधिबार छलना करी गोटे पतला लुगा घोड़े होई शोई पड़िला। लुगा भितरु सबु घटना देखिबाकू लागिला। 6 भाई जाक खाइबाकू आसिबारु देखिले माँ सेमानक पई सुंदर आसन बिछाई देइछि और 7 प्रकार रंधा जिनिस परछुछि। अति आग्रह रे सेमानंकु बळेई बळेई खुआउछि। जेतेबेले 6 भाई जाक खाई सारी उठिले सेतेबेले सान भाई देखिला जे तार माँ भाई माने खाइथिबा अईठा लड्डू सब एकाठी करी गोटे लड्डू तैयारी कला। अईठा बासन माजी सारी डाकिला, ए पुओ उठ, तो भाई माने समस्ते खाई सारिलेଣି, तू आ केतेबेले खाइबू। मार एसबू कांड कारखाना तो पुओ देखिछि, तेणु से कहिला, माँ मु किछि खाइबी नाही, किंतु विदेश जीवी आउ घरे रहिबी नाही। बुढ़ी कहिला, अरे जा जा, काली जदि जीवाकू भाबुथाउ तेबे तू आज चली जा। पुओ कहिला, हाँ आज जाउछि। लुगाफुटा दिखंड नहीं बाहरिला। एही समय निज स्त्री कथा मन पड़ीगला। जेतेबेले ता स्त्री गुहल घसी पारुथिला। सान पुओ जाई ताकू कहिला, मु विदेश जाउछि, किछि दिन पर फेरिबी, तुमे भलरे थाओ। यह शुणी बहु कहला, तुमे मो चिंता छाड़ी आनंदरे जाओ, भगवान तुमको सहाय हुअन्तु, किंतु तुमे तुमर किछि संतक मते देई जाओ, ताहाकू देखी धैर्य धरी मु रहिबी। एक कथा शुणी सान पुओ कहिला, मो पाखरे तो आउ किछि नाही, केवल मुदी गोटिए अछि, ताकू रखिथाओ, आउ ता बदଳରେ तुमर किछि संतक मते देइथाओ। तेणु बहु कहिला, मो पाखरे कौन अछि, एई गोबर लटपट होइथिबा हाथ अछि। यह कही से गोबर हाथ को स्वामी पिठीरे थापुड़ाई देला। सान पुओ चलीगला। जाई गोटे दूर देश रे पहुँचला। सेठर जणे साहुकार दुकान थिला। से दुकानी को जाई कहिला, आज्ञा मते खंडे चाकरी दियंतु। तार मध्य लोक दरकार थिला। महाजन कहिला, अच्छा हेउ रुह। सान पुओ कहिला, दरमा केते देब। महाजन कहिला, काम देखी मिलिब। किछि दिन मध्यरे दुकान रे देबा नेबा हिसाब पत्र और बिक्री करिबा सबु काम करिबाकू लागिला। महाजन आगुरु 7-8 कर्मचारी थिले, किंतु ए पिलार पारिबा पणिया देखी समस्ते काबा होई गेले। मालिक भी काम देखी किछि मास मध्यरे ताकू व्यवसाय रे अधा अंशीदार करिदेला। 12 वर्ष भितरे सेही पिलाटी एक विख्यात व्यवसायी होई गेला और मालिक तार व्यवसाय र संपूर्ण दायित्व ता जिम्मा छाड़ी देई चली गेले। वर्तमान सियाडे सान बहुटीर दिन काल किपरि अवस्था रे कटुची से कथा शुण। सासु बुढ़ी ताकू बहुत दुख देबाकू लागिला। घर गोटाकर सबु काम ता हातरे कराए, काठ आनिबाकू जंगल को पठाए, किंतु खाइबा देबा बेलकू कुंडा मिसा चाउलर भात खाइबाकू दिए और नड़िया सढ़ेई रे पानी पीबाकू दिए। एमिति कष्ट रे बहु दिन जाए बहुत दिन कटाइला। दिने काठ आनिबाकू जाऊ जाऊ देखिला जे अनेक गुड़िए स्त्री लोक कौनसी देवीक ओषा व्रत पालन करी पूजा पूजी लागिछंती। से मध्य सेठारे ठिया होई पूजा कथा शुणिला। पूजा सरिबा परे स्त्री लोक माननकु पचारिला, भौणी माने तुमे माने एहा केउ देवींकु पूजा करुअछ एवं एहाकु कले की फल मिलिथाए, ए व्रतर विधि विधान टिके मते बुझाई देले तुम मानकर बहुत मंगल हेबो। सेमानक मध्यरे गोटिए स्त्री कहिला, शुण, ए होची संतोषी मातांकर व्रत। एही व्रत पालन कले निर्धनता तथा दारिद्रता नाश हुए। लक्ष्मी घर को आसती, मनर दुख दुश्चिंता दूर हो जाए, सर्वदा सुखपूर्ण हेबारु मन को प्रसन्नता और शांति मिली थाए। अपूर्तिक को पुत्र मिले। निजर स्वामी विदेश जाइथिले, एही व्रत कले शीघ्र फेरी आसे। कुमारी कन्या को तार पसंद मुताबक बर मिली थाए। बहुदिन पर्यंत चलुथिबा माली मकदमारे मध्य जय हुए। एक कथा शुणी बहुटी पचारिला, ए व्रत किपरि करा जाए, कृपा करी मते कहंतु। से स्त्री कहिला, निज इच्छा और शक्ति अनुसार शुक्रवार दिन अनाहार रे श्रद्धा और भक्ति रे एही कथा पाठ करिबो ओ शुणिबो। केबे हेले नियम न भांगिबनी। प्रति शुक्रवार एही व्रत पालन करिबो। शुणिबा लोक केही न मिलिले घिया दीप जाली ता सामने जलपात्र रखी कथा कहिबो बा पाठ करिबो, किंतु नियम जेपरि न भांगे। जे पर्यंत कार्यसिद्धि न होईची सेते दिन नियम पालन करिबो। कार्यसिद्धि होई जिबा परे व्रत उद्यापन करिदेबो और 3 मास मध्यरे माता पूर्ण फल प्रदान करिवे। किंतु काहारी जदि कोनोसी ग्रहरिष्ट थाए किंबा दुर्बल लग्न थाए, तेबे सुद्धा माता 3 वर्ष रे अवश्य कार्यसिद्धि कराई थांती।
ନିଜର ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସରେ 250 ଗଜା ସେହି ପରିମାଣରେ କ୍ଷୀରି ଓ ଚଣା ଶାଗ ରାନ୍ଧି 8ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବ। ଯଦି ଏଭଳି କୁଟୁମ୍ବର ପିଲା ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଯଥାଶକ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରି ମାତାଙ୍କର ବ୍ରତକୁ ନିୟମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରିବ। ସେଦିନ ଘରେ କେହି ଖଟା ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାନବୋହୂ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ବାଟରେ କାଠ ଗଛଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ଓ ସେଇ ପଇସାରେ ଗୁଡ଼ ଚଣା କିଣି ବ୍ରତର ଆୟୋଜନରେ ଲାଗିଲା। ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ପଚାରିଲା, ଏ ମନ୍ଦିରଟି କାହାର? ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକେ କହିଲେ, ଏ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହା ଶୁଣି ସାନବୋହୂ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କ ପାଦତଳେ ଲୋଟି ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମା ତୋର ଦୁଃଖିନୀ କନ୍ୟାଟିର ଦୁଃଖ ହରଣ କର। ବୋହୂଟି ପ୍ରତି ମାତାଙ୍କର ଦୟା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ରବାର ବିତିଯିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ରବାର ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନିକଟରୁ ପତ୍ର ଆସିଲା ଓ ତୃତୀୟ ଶୁକ୍ରବାର ବେଳକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ପଠାଇଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ତା ଦେଢ଼ଶୁର ଯାଆମାନେ ମନେ ମନେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏହା ଭିତରେ କି ରହସ୍ୟ ଅଛି? ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପିଲାମାନେ ପାଳି ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଖୁଡ଼ିର ତ ଚିଠି ଆସିଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିଲାଣି, ଏଥର ଖୁଡ଼ିର ଆଦର ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ତ ଖୁଡ଼ି ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଆମକୁ ସ୍ନେହ କରିବ ନାହିଁ। ବୋହୂ ଏମାନଙ୍କୁ କହେ, ନାହିଁରେ ପିଲେ, କାହାର ଚିଠି ଆସୁ କି ଟଙ୍କା ଆସୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଚଳିବା। ଏକଥା କହିଲା ବେଳେ ତାର ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଏ। ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଦତଳେ ଲୋଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହେ, ମା, ମୁଁ ତ କେବେ ହେଲେ ତୁମକୁ ଧନ ଦରବ ମାଗିନଥିଲି। ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସାର ଦରକାର କ'ଣ? ମୋତେ କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମିଳନ କରାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଖାଲି କିପରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ସେବା କରିବି, ଏତିକି ମାତ୍ର ତୁମ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମାତା ସନ୍ତୋଷୀ ତାର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ଯା ଝିଅ, ତୋର ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଆସିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ସାନବୋହୂ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଗଲା। ଏଣେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି ସରଳ ହୃଦୟ ଝିଅଟିକୁ ଯା ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କିପରି ଆସିବ? ସେ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପକାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭାବି ମାତା ସେ ବୁଢ଼ାର ସାନ ପୁଅକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ସାହୁକାର ପୁଅ, ଶୋଇଛୁ ନା ଚେଇଁ? ପୁଅ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଶୋଇ ନାହିଁ କି ଚେଇଁ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି କୁହନ୍ତୁ? ମାତା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୋର ଘର ଦ୍ୱାର ପିଲାପିଲି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ? ସେ କହିଲା, ମୋର ସବୁ ଅଛି ମା। ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ମା କହିଲେ, ଅବୋଧ ସନ୍ତାନ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଆଡ଼େ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କଟାଉଛି। ତୋର ମା ବାପା ତାକୁ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ବିଚାରୀ ତୋର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଆକୁଳ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ତୁ ତାର ଖବର ଅନ୍ତର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝୁନାହୁଁ କାହିଁକି? ପୁଅଟି କହିଲା, ମାତା, ସେ କଥା ମୋତେ ଜଣାଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ଯିବି କିପରି? ବିଦେଶ ଜାଗା, ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ, କାହା ଭରସାରେ କାହା ଜିମା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବି? ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ। ମାତା କହିଲେ, ମୋ କଥା ମାନ। ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାର ସ୍ମରଣ କର, ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଦୋକାନରେ ଯାଇ ବସ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବିକ୍ରିବାଟା ହୋଇଯିବ ଓ ବାକି ପଇସା ବି ଅସୁଲ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଅମାପ ଟଙ୍କା ତୋ ପାଖରେ ଗଦା ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଓ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାତା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କଥା ଶୁଣି ସାନପୁଅ ଖୁବ୍ ଭୋରରୁ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲା। ସେ ଶୁଣିଲା ତାର କଥାକୁ ହସରେ ଉଡ଼େଇଦେଲା। ଆରେ ଭାଇ, ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କେବେ ସତ ହେଲାଣି? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପୁଅ, ମୋ କଥା ମାନ। ଏପରି ଭାବରେ ସତ ମିଛ ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ତୋତେ ଦେବୀ ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି ସେପରି କଲେ ତୋର କ୍ଷତି କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ବୁଢ଼ୀର ଏ କଥା ଶୁଣି ପୁଅ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସାନ ପୁଅ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି ଦୋକାନରେ ଯାଇ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଧାର ନେଇଥିବା ଲୋକେ ଆସି ଟଙ୍କା ଦେଇଗଲେ। ପାଉଣା ବାକି ଥିବା ଦୋକାନୀମାନେ ଆସି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାତାପତ୍ର ହିସାବ କରିଦେଲେ। ଗୋଦାମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାଲପତ୍ର ନଗଦ ଦାମ ଦେଇ ସବୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାରବାର ତୁଟିଗଲା। ମାତାଙ୍କର ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ଅନୁଭବ କରି ମନେ ମନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଓ ଲୁଗାପଟା ଆଦି କିଣାକିଣି କଲା। ତାପରେ ସେଠିକାର ସବୁ କାମ ତୁଟାଇ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏଣେ ବିଚାରୀ ବୋହୂଟି ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଏ ଓ ଫେରିବା ସମୟରେ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ସେହି ସ୍ଥାନ କାଳକ୍ରମେ ତାର ସବୁଦିନର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ। ସେଦିନ ବହୁ ଦୂରରୁ ଧୂଳି ଉଡୁଥିବା ଦେଖି ବୋହୂଟି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମା, ଏ କ'ଣ ଧୂଳି ଉଡୁଛି? ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ଝିଅ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶରୁ ଫେରି ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁ। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କାମ କର, କାଠ ଗୋଛା 3 ଭାଗ କରି ବାନ୍ଧି ପକାଅ। ଗୋଟିଏ ଗୋଛା ନଦୀ କୂଳରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଛା ମୋ ମନ୍ଦିରରେ ରଖି ବାକି ଗୋଟିଏ ଗୋଛା ତୁ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡାଇବୁ। କାଠ ଗୋଛାକୁ ଦେଖି ରୋଷେଇ ବାସ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ନିଶ୍ଚୟ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସେ ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ତିଆରି କରି
ଗାଧେଇ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଘରକୁ ଯିବ। ସେ ଯିବା ପରେ ତା ପଛେ ପଛେ ତୁ କାଠ ଗଛା ନେଇ ପହଞ୍ଚି ପାଟି କରି ତୋ ଶାଶୁକୁ କହିବୁ ମୋ କାଠ ଗଛା ନେଇ ରଖ ଆଉ ବଗଡ଼ା ଭାତ ଦିମୁଠା ସଢ଼େଇରେ ପାଣି ଦିଅ। ଆଜି କୁଣିଆ କିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିବୁ। ବୋହୂଟି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ନଈକୂଳ ମନ୍ଦିରରେ 2 ଗଛା କାଠ ରଖିଦେଲା। ସେହି ସମୟରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ଦେଖି ନିଜ ମନକୁ ଭାବିଲା ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ପିଇ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଖାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଘରେ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଯଥାତିଥି ମାନ୍ୟ କଲା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ମିଠାଇ ଦେଲା। ଏତିକିବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ କାଠଗଛା ମୁଣ୍ଡେଇ ତରବରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କାଠଗଛାଟି ଅଗଣାରେ ପକାଇ ଦେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲା ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋତେ ବଗଡ଼ା ଭାତ ଆଉ ସଢ଼େଇରେ ପାଣି ଦିଅ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଶାଶୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ନିଜେ ଅତୀତରେ ବୋହୂକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଭାରି କଅଁଳିଆ ସ୍ୱରରେ କହିଲା ବୋହୂ ତୁ ଆଜି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଫେରିଛି, ଆ ବସ ମୁଁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଖାଇ ପିଇ ଭଲ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧେ। ଏହି ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଅଗଣାକୁ ଆସି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସବୁ କଥା ଅନୁମାନ କରିନେଲା ଓ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ନିଜ ମାଆକୁ ପଚାରିଲା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କିଏ? ମା କହିଲା ପୁଅ ଏ ପରା ତୋ ବୋହୂ। ଆଜିକୁ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ତୁ ଯେ ଦିନଠୁ ଘରୁ ଗଲୁଣି ସେବେଠୁ ବୋହୂ ଦିନରାତି ପାଗଳି ପରି ଗାଁ ସାରା ବୁଲୁଛି। ଘରେ ପଶୁନାହିଁ, କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରୁନାହିଁ। ଦିନକୁ 4 ଥର ଆସି ଭୋଜନ ପକାଉଛି ଆଉ ତତେ ଦେଖିକରି ବଗଡ଼ା ଭାତ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇରେ ପାଣି ମାଗୁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀର ସାନ ପୁଅ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ମା, ଯାହା ହେବାର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିହ୍ନିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଆମର ଅନ୍ୟ ଘରର ଚାବି ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଅଲଗା ହୋଇ ସେ ଘରେ ରହିବି। ମା ବି ପୁଅର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇ ଚାବି ପୁଅ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଦେଲା। ସାନ ପୁଅ ଅନ୍ୟ କୋଠାର 3 ମହଲା ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ରଖିଦେଲା। 2-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଘର ପରି ସେ କୋଠାକୁ ସଜାଇ ଦେଲା। ଏବେ ଆଉ ସାନ ବୋହୂ ମହା ଖୁସିରେ ଦିନ କଟାଇଲା। କିନ୍ତୁ ତାପର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାନ ବୋହୂ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା ମୁଁ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କ ବ୍ରତ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ କରିବି। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଭଲ କଥା, ଆନନ୍ଦରେ ଯାହା କରିବା କଥା କର। ଏକଥା ଶୁଣି ସାନ ବୋହୂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରି ପକାଇଲା। ଦେଢ଼ଶୁରମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲା। ସେମାନେ ବି ଆସିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଯା ମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଜିଦ୍ ଧରି ଖଟା ମାଗିବେ, ତାହେଲେ ଆଉ ସାନ ବୋହୂର ଉଦ୍ଯାପନ ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆସି ପେଟ ଭରି କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ। ଖଟା କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ କହିଲେ ଆମକୁ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଆଉ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାନ ବୋହୂ କହିଲା ନାଇଁରେ ପିଲେ, ଏଥିରେ ଖଟା ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏ ପରା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। କଥା ଶୁଣି ପିଲାମାନେ ମୁହଁ ହାତ ନ ଧୋଇ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହେଉ, ଖଟା ନହେଲେ ନ ଦିଅ ପଛେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣା ପଇସା ଦିଅ। ସେ ବିଚାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସରଳିଆ କଥାରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲା। ସେଇ ପଇସାରେ ପିଲାମାନେ ଖଟା କିଣି ଖାଇଲେ। ଏପରି ଦେଖି ସାନ ବୋହୂ ଉପରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ରାଜାଘର ସିପାହୀ ଆସି ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଗଲେ। ଭାଉଜମାନେ ଦେଖାଇ ଇଚ୍ଛାଇ ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ଭାଇମାନେ କହିଲେ କେଉଁଠୁ ଲୁଟି କରି ଧନ ଆଣିଥିଲା ବୋଲି ରାଜାଘର ସିପାହୀ ଆସି ଧରି ନେଇଗଲେ। ପୁଅ ଏବେ ଜେଲରେ ପଶିବ। ସାନ ବୋହୂ ଏକଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ଅତି ଆକୁଳରେ ନିବେଦନ ମାଆଙ୍କୁ କଲା ପ୍ରଥମେ ହସାଇ ଏବେ କାହିଁକି କନ୍ଦାଇଲୁ? ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ ଝିଅ ତୁ ଅହଙ୍କାର କରି ମୋର ବ୍ରତ ଭଗ୍ନ କରିଛୁ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ କଥା ଭୁଲିଗଲୁ? ସାନ ବୋହୂ କହିଲା ନା, ମୁଁ ତ କିଛି ଅପରାଧ କରି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଭ୍ରମରେ ପକାଇଦେଲେ, ମୁଁ ଭୁଲ ବଶତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମା। ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ ଏପରି ଭୁଲ କି କରନ୍ତି? ବୋହୂ କହିଲା ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବି। ଏବେ ମୋତେ କୁହ ମା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିପରି ଏ ବିପଦରୁ ଫେରିବେ? ଠାକୁରାଣୀ କହିଲା ଯା ଝିଅ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ରାସ୍ତାରେ ଭେଟ ହେବ। ସାନ ବୋହୂ ମନ୍ଦିର ଫେରିବା ବାଟ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବାରୁ ପଚାରିଲା ତୁମକୁ କାହିଁକି ରାଜା ଧରି ନେଇଥିଲେ? ସାନ ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ ରୋଜଗାର କରିଛି ଜାଣି ସେହି ବାବଦରେ ଟିକସ ମଗାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଜମା କରି ଦେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଦୁହେଁଯାକ ଘରକୁ ଫେରି ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆସିବାରୁ ସାନ ବୋହୂ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କଲା। ସାନ ବୋହୂ ପୁଣି ଯାଇ ପୁତ୍ର ଝିଅଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲା, କିନ୍ତୁ ଯା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦେବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯଦି ଆମକୁ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ବୋହୂ କହିଲା ଖଟା ଆଦୌ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଦକ୍ଷିଣା ରୂପେ ପଇସା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ପିଲାମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ। ସାନ ବୋହୂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଓ ଦକ୍ଷିଣା ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫଳ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଠାକୁରାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ 10 ମାସ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜାତ ହେଲା। ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସାନ ବୋହୂ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଯାଏ। ଦିନେ ଠାକୁରାଣୀ ଭାବିଲେ ଏ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତା ଘରକୁ ଯିବି ଓ ତା ମନରେ ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବି। ଏହିପରି ଭାବି ଠାକୁରାଣୀ
ଏକ କୁତ୍ସିତ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ମୁହଁ ସାରା ଗୁଡ଼ ସାଲୁବାଲୁ ଓ ଦିଟା ଶୁଣ୍ଢ ପରି ଉପର ଆଡ଼କୁ ରହିଛି ଯେ ମୁହଁ ଗୋଟାଯାକ ମାଛି ଭଣ ଭଣ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଅଗଣାରେ ପାଦ ରଖି ମାତ୍ରେ ସାନ ବୋହୂର ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ନାତି ନାତିମଣିମାନଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲା, ଆରେ ପିଲେ ଦେଖ, ଏ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ କିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ବିଦା କର, ନହେଲେ କାହାକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଏକଥା ଶୁଣି ଦୌଡ଼ିଲେ ଓ ଝରକା କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସାନ ବୋହୂ ଗୋଟିଏ ଜଳା କବାଟ ବାଟେ ଏ ଘଟଣା ଦେଖୁଥିଲା। ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇ କହିଲା, ଆଜି ମା ଠାକୁରାଣୀ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା କହି ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉ ପିଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଉଠି ଦୌଡ଼ିଲା। ବୋହୂର ଏ କାଣ୍ଡ ଦେଖି ଶାଶୁ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ସାନ ବୋହୂକୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲେ, ହଇଲୋ ଚଣ୍ଡୀ, କ'ଣ ଦେଖି ଏତେ ଉଲ୍ଲସ ହେଉଛୁ? ପିଲାକୁ କଚି ଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କର ମହିମାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାନ ବୋହୂ ତା ଶାଶୁକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବ୍ରତ କରୁଥିଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା। ଏହା କହି ତାଙ୍କ ଘରର କବାଟ ଝରକା ଆଦି ସବୁ ଖୋଲିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଆସି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ି ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମାତା, ଜଗତ୍ ମାତା, ଆମ୍ଭେମାନେ ମୂର୍ଖ, ଅଜ୍ଞାନୀ ଓ ପାପୀ। ତୁମର ବ୍ରତ ବିଧିବିଧାନ ଆଦି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। ତୁମର ବ୍ରତ ଭଗ୍ନ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରି, ମା ଦୟାମୟୀ, ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ଓ ସାନ ବୋହୂକୁ ଯେପରି ସୁଖ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛ ଆମକୁ ସେହିପରି ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ କରୁଣାମୟୀ, ଯେ ତୁମର ଏହି ବ୍ରତ ପଢ଼ିବ ଓ ଶୁଣାଇବ, ତୁମ୍ଭେ ତାର ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।